to our first Sunday service of May. Let's start with a prayer at this time. 우리 이 시간에 먼저 기도로 시작하겠습니다. Let's pray. Father God, thank you so much, God, for already being with us, God, and carrying us all the way to the month of May, God. God, I pray that at this time, that we would let go of everything in our hearts and in our minds, God. Anything that is not going to help us focus on you, God, we would just let that go, so that we can truly bring glory to you with our bodies, God, with our hearts, and God, with our mouth. As we sing to you, as we listen to your word, God, may we be able to fully and truly experience you here today. God, thank you so much, God. Please be with us as we worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. 일어서서 찬양하겠습니다. Let's all stand and worship.
친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리의 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. Let's pray. And at this time, let's pray together as a church, thanking Jesus for loving us so much. We are evil, we are sinners, we don't deserve Him, but He loved us anyways. He loved us anyways so much that He came to die for us. And so He understands us. He understands how we feel. He understands our brokenness and our sadness and our hurt, because Jesus experienced the exact same things here on earth. That is why we can praise Him. That is why we can trust Him. That is why we can have our hope in Him. So let's pray at this time, thanking Jesus for what He's done for us. Let's pray. Father God, thank you so much, God, for what you've done for us. God, sometimes we forget that you are also man. You are fully God, but yet also fully man. So God, you experience, God, those pains, those sufferings, Father God. But you experience those things in a way so that you can relate to us, so that you can truly, God, understand, God, how we feel every time we feel broken, every time we feel sad, every time we feel hurt, Father God. And so God, I pray that with that we can place our hope, our trust in once again in you, Father. And I pray, Father God, that as we continue to live our lives, God, that we never forget, Father, what you've truly done for us, Father. You gave us freedom, you gave us life, God, you gave us breath, you gave us the ability to wake up every single morning, Father God, and live in freedom, worshiping you, praising you, Father God, doing the things that we want to do, Father God. So God, may those things glorify you, God, bring you glory, Father God, bring you praise, bring you honor in our lives, Father. So God, please help us, Father God, please guide us, God, in our lives. Thank you so much. Heavenly Father, we come here as a church, as one body and one spirit, to worship and praise you, Father God. And we want to thank you for watching over us this past weekend, leading us to this place, guiding us to worship you together, Father. As we continue to live each day, God, may we be reminded of your unconditional love and your grace for us, God. We confess at this time that we are not good people. We sin every day, God. We don't live for your glory every day, God. And we choose to love the world. We choose to love the things of the world. We choose to love the things that are temporary. But God, I pray at this time that we as a church can throw away our worldly desires, our worldly thoughts, and place our trust and our hope in your word. Because it's only your word, God, that has power and that is everlasting. So God, we know that we are weak, God. We know that we are broken. We know that we are evil. But we also know, God, that you are strong. God, we know that you are perfect. And God, we know that you are a good and loving God. And it is only by the blood of the cross, it is only by the blood of the Lamb that we are saved. And it's by your grace that we can have an eternal relationship with you, God. We did nothing to deserve it, God. We did nothing, but it was just you. It was just you that did everything for us, God. You loved us anyways. And so we know that your love is forever. So God, I pray at this time that our church would not be a church that runs after the things of the world, but that, God, that we would run after the things that will last forever, God. I pray that we would be a church that will run after your heart, God. God, I pray at this time for the coronavirus, God. We thank you for the vaccine that has been given to us, Father God, and for all of us to have a chance to get it. And I pray that as we continue to live, God, that we will not be afraid anymore, God, that we will not be worried anymore, but that we will find the strength and we will find the courage to stand up
and come to your presence, God, once again. And I pray, God, that by your grace, you can bring back all the lost sheep of all the churches, God. You bring back all the children, God, of you, that belong to you, God. And so that we can once again practice loving you with all of our heart, with all of our soul, with all of our mind, with all of our strength, God. And that we would also practice loving each other and serving each other, Father God. God, at this time, I pray for our senior pastor, that you give him strength, that you give him the power to preach your word. And I pray that through him, that we as 사랑의 기준교회 Flower Garden Baptist Church will be able to grow as one body and one spirit, God. And I pray that the word will transform our lives here today, and that it will allow us to throw away our old self and as sinners, so that we can come once again and put on the new self. Put on the new self as sons and daughters of Christ. God, may you open our eyes, may you open our ears, God, may you open our hearts here today, so that we can fully listen and hear and feel your presence, God. And I pray that we would be excited, that we would be joyful in hearing your word here today, God. God, thank you so much, God. We love you, we praise you, and in Jesus' name I pray. Amen. 우리 시간 다 같이 찬송가 342장 찬송 함께 하시겠습니다. 의지하는 내 주
지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전진자의 그늘 아래에 사는 자여. 나는 여호와를 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요 나의 요새요 내가 의뢰하는 하나님이라 하리니 이는 그가 너를 새 사냥꾼의 올무에서와 심한 전염병에서 건지실 것이니로다. 그가 너를 그의 깃으로 덮으시니 내가 그의 날개 아래에 피하리로다. 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 천명이 내 왼쪽에 만명이 내 오른쪽에서 엎드려지나 이 재앙이 내게 가까이 하지 못하리로다. 그가 너를 위하여 그의 천사들을 명령하사 내 모든 길에서 너를 지키게 하시리라. 다같이 하나님이 이르시되 그가 나를 사랑한즉 내가 그를 건지리라. 그가 내 이름을 안즉 내가 그를 높이리라. 아멘. 아멘. 감사합니다. 오늘 이 시간 잠시 교회 소식 전해드리기 원하는데 오늘도 변함없이 현장 예배 자리에 나오신 우리 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 또한 오늘 온라인 예배를 통해서 예배하는 모든 성도님들께도 주님의 이름으로 환영 인사드립니다. 우리 바라기는 하나님의 동일한 은혜가 오늘 이 시간 예배하는 모든 성도님들과 함께하기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 우리 매일의 말씀 생활을 위한 생명의 삶 5호로가 나왔는데 또 EM 뉴스 영어들을 위한 리빙 라이프 영어로 된 큐티북 5호로도 남아 있습니다. 여러분들 지난주에 가져가시지 않으신 분들은 한 부씩 꼭 가져가시길 바라고 또 진정 하나님과 동행하는 삶이 매일 우리가 하나님의 말씀을 가까이 하는 삶임을 늘 기억하면서 바라기는 우리 모든 성도님들이 한 분도 빠짐없이 큐티를 통해서 하나님과 매일매일 동행하는 복된 삶 살아가시기를 주님의 이름으로 간절히 권면드립니다. 또한 매일 성경 통독 통해서도 날마다 신앙의 도전과 깨달음과 또 회복의 기쁨이 넘쳐나기를 간절히 바라고 우리 교회에서 목회하면서 또 신앙생활 하려면 큐티하고 말씀 통독해야 됩니다. 아멘. 사실 그것이 전부입니다. 사실 그것이 전부입니다. 말씀 가운데 살아가는 귀한 우리들 되기를 간절히 바라고 교회 동정 다시 한번 여러분들께 말씀드리면 교회 도로 공사에 대해서 다시 한번 여러분들께 강조해서 말씀드립니다. 이 알링턴 시티 관계자와 미팅을 가진 결과 우리 공사하는 기간이 조금 더 연장되어서 내년 9월까지 저희가 연장이 되었습니다. 그리고 또한 공사 기간 동안에 도로가 이렇게 뚫릴 텐데 도로가 뚫린다 하더라도 저희 주차 공간 그리고 또 출입구 이런 거에는 전혀 지장이 없도록 알링턴 시티가 이 땅을 확보해 주겠다고 그렇게 약속을 했기 때문에 여러분들 계속 기도해 주시길 바라고 저는 참 감사한 것은 시간이 많이 확보되어서 저희가 교회 주차장 공사하는 것도 그 기간에 잘 준비하리라고 저는 믿습니다. 아멘. 이 방송 관계로 자세한 건 말씀드리지 못하겠지만 그래도 주차장 공사의 비용이 생각보다는 굉장히 많이 들어서 사실 경제적인 재정적인 면으로 조금 압박이 오고 했었는데 주님께서도 이렇게 시간을 확보할 수 있는 기회를 주셔서 저희가 잘 준비할 수 있을 것 같습니다. 부담 없이 아멘. 그래서 여러분들 이를 위해서 부탁드리는 건 기도해 주십시오. 기도해 주십시오. 기도가 역사입니다. 아멘. 기도가 능력입니다. 기도해 주시기를 간절히 바랍니다. 성도님 동정에 대해서 좀 살펴보기 원하면 우리 건강으로 어려움을 겪는 성도님들을 위해서 이 기간에 이 건강의 회복은 물론 하나님을 진정으로 만날 수 있도록 우리 주위에 저희 성도님들, 지체들, 이웃들 가운데 건강으로 힘들어하시는 분들을 위해서 계속해서 기도해 주시길 바라고 또 아직까지 이 코로나의 두려움 속에서 아직 현장 예배에 나오지 못하는 영혼들을 위해서도 간절한 마음으로 그 심령이 하나님을 붙들 수 있도록 그렇게 기도해 주시기를 간절히 바랍니다. 우리 계속해서 여러분들께 광고드리는 것은 우리 후원교회 목사님들 또 선교사님들 저희 교회에서
이자립교회, 또 개척교회, 또 후원하는 교회들이 많이 있는데 정말로 이 어려운 시기에 하나님 나라를 위해서 곳곳에서 이 복음으로 애쓰시는 정말 훌륭하신 목사님들입니다. 아멘. 그런데 들려오는 소식에는 많은 분들이 건강을 지금 잃고 정말 힘든 시간들을 보내고 계신다고 소식을 들어서 여러분들 계속해서 우리 후원교회들을 위해서, 선교지를 위해서, 또 단체를 위해서 기도해 주시기를 간절히 바라고, 특별히 우리가 알렌교회 조철수 목사님 그리고 그 사모님을 위해서 여러분들 기도해 주시기를 간절히 바랍니다. 우리가 예배 다 마친 시간에 저희가 다 가지 마시고 잠깐 모여서 한 1, 2분 정도 함께 합심해서 기도하는 시간을 좀 가지도록 하겠습니다. 그렇게 기억해 주시고, 우리 금요개인기도에 여러분들의 기도가 많은 힘이 되고, 또 여러분들의 기도로 인하여 정말 사랑의 빚진 교회가 지금까지 잘 버티고, 버티는 것뿐만이 아니라 주님의 사랑을 잘 흘려보내고, 아멘. 그랬으면 저는 믿습니다. 우리 금요개인기도에 여러분들의 기도가 필요합니다. 많은 분들이 오셔서 기도해 주시기를 간절히 바라고요. 한 가지 귀한 소식 전해드리면 코로나 백신에 대한 정부 행정명령이 내려졌습니다. 이미 아시는 분들은 아실 거예요. 지난주에 CDC가 뭔지 아시죠? 우리나라로 말하면 질병 그런 통제센터 그런 곳인데, 그곳에서 발표한 대로 코로나 2차 백신 접종을 마친 사람들은 2주 후부터 거의 95%의 항체를 가지게 되는 그런 표본조사, 이 표본조사를 했는데 95% 이상이 항체를 가지게 됐다고 합니다. 그래서 2차 접종 끝난 이후에 한 2주 경과된 분들은 CDC에서 발표한 것 보니까 실외 활동에는 마스크를 안 써도 된다라고 또 하고, 그리고 실내에 모임이 있을 때는 그 실내에 모인 사람들의 80% 이상이 백신 접종이 완료됐다고 하면 마스크를 벗고 소셜 디스턴스를 지키면서 그렇게 생활을 해도 된다라고 이렇게 발표를 했습니다. 근데 사실은 저희가 마트를 가거나 어디를 가는데 그곳에서 이 80% 이상의 백신을 맞은 사람들을 우리가 어떻게 알겠어요? 그렇죠? 그래서 정부가 백신이 아니라 코로나 바이러스가 종식되었다라고 그렇게 발표하기 전까지 우리가 정말 조심해야 됩니다. 아멘. 정말 조심해야 됩니다. 매번 광고 드렸듯이 우리 사랑의 빚진 교회는 계속해서 정부의 소식을 여러분들께 업데이트하면서 하반기까지는 우리 모두의 안전과 또 예배의 회복, 왜냐하면 안전하게 마스크를 끼고 우리가 예배에 참여하여 우리가 예배의 회복의 역사가 일어나야 됩니다. 아멘. 예배의 회복을 위해서 저희가 계속해서 마스크 착용을 할 예정입니다. 그래서 조금 불편하시더라도 양해를 부탁드립니다. 꼭 그렇게 양해해 주시기 바라고, 나머지 광고는 여러분 주보를 참조해 주시기 바랍니다. 오늘 5월 첫 번째 주일, 벌써 2021년 엊그제 시작한 것 같은데 벌써 4개월이 지나고 이제 5월 첫 주를 맞이합니다. 5월 첫 주, 특별히 가정의 달을 맞이하는데 하나님께서 저희들에게 주시는 귀한 첫 번째 말씀, 이 마가복음 5장 25절에서 34절까지 말씀입니다. 제가 한 절 읽고 여러분 한 절 읽고 이렇게 교독해서 읽도록 하겠습니다. 12해를 혈루증으로 앓던 한 여자가 있어 많은 의원에게 많은 괴로움을 받았고 있던 것도 다 허비하였을 때 아무 효험이 없고 도리어 더 중하여졌던 차에 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 섞여 뒤로 와서 그의 손에 옷을 대니 이는 내가 그의 고생한 손을 베어도 구원을 얻으리라 하밀러라. 이에 그의 혈루 근원이 곧 마르네 병이 나은 줄을 몸에 깨달으니라. 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 곧 스스로 아시고 우리 가운데서 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대어주냐 하시니, 제자들이 여짜오되 무리가 에워싸 매는 것을 보시며 누가 내게 손을 대었느냐 물으시나이까 하되
예수께서 이 일 행한 여자를 보려고 둘러보시니 여자가 제게 이루어진 일을 알고 두려워하여 떨며와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여짜온대. 예수께서 가라사대 딸아 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 누려 건강할지어다. 아멘. 아멘. 우리 오늘은 주님의 옷자락을 붙들어야 삽니다. 우리 한번 따라할까요? 주님의 옷자락을 붙들어야 삽니다. 붙들어야 삽니다. 라는 제목 가지고 여러분들과 함께 은혜 나누는 복된 시간 가지기 원합니다. 저는 오늘 이 자리에 있으면서 정말 감사한 것은 지난 1년 동안 코로나 시간을 보내면서 정말 주님께서 저희들을 이렇게 지켜주셨어요. 그렇죠? 또 저희 가정뿐만이 아니라 이 교회를 이렇게 지켜주시고 지켜주신 것뿐만이 아니라 그 어려운 시기 가운데서도 열심으로 하나님 나라를 확장하는 구제와 선교의 일들을 감당할 수 있게 하셔서 너무 감사합니다. 너무 감사합니다. 이 자리를 빌어서 정말 힘든 시기에 견뎌주신 여러분들 감사하고 또 교회를 세우기에 힘써 달려와 주신 여러분들께 진심으로 감사합니다. 정말 하나님께서 큰 은혜를 여러분들의 심령 가운데 내려주실 것을 저는 확신합니다. 아멘. 저희가 지난 1년 동안 이 코로나 시간을 지나면서 요즘 사람들의 관심사 중에 가장 큰 관심사가 뭔가 봤더니 아무래도 건강이더라고요. 그렇죠? 건강. 근데 여러분 이 건강 문제는 지키기 쉬울 것 같으면서도 또한 지키는 것이 참 어려운 문제이기도 합니다. 왜냐하면 건강은 우리가 누구도 장담할 수가 없기 때문이죠. 어제까지는 건강히 잘 지냈다가도 오늘 갑자기 나빠질 수 있는 것이 뭐라고요? 바로 건강입니다. 그런데 중요한 것은 건강이 갑자기 나빠지는 것 같이 보이지만요, 사실 갑자기 나빠지는 것이 아니라는 거죠. 왜요? 오랜 시간 동안 잘 관리하지 못한 건강이 어느 날 몸이 더 이상은 버틸 수가 없어서, 그렇죠? 그래서 결국은 증상으로 나타나게 되는 것. 그것이 바로 건강의 문제라는 겁니다. 그래서 평소에 얼마나 건강을 잘 지키고 관리했느냐가 매우 중요한 문제이기 때문입니다. 제가 무슨 이야기를 드리려고 하느냐 하면 이것은 영적인 건강에도 마찬가지입니다. 하나님을 믿는 그리스도인들은 육체의 건강도 중요하지만 물론 정말 중요합니다. 그렇죠? 하나님 일하려면 육체의 건강이 중요한데 하지만 영적인 건강을 지키는 것이 무엇보다도 중요하다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 왜냐하면 우리가 잠언 4장 23절 말씀을 보면 뭐라고 말씀하고 계세요? 무릇 지킬 만한 것 중에 지킬 만한 것이 많이 있는데 그 중에 더욱 뭐를 지키라고요? 내 마음, 내 영혼을 지키라. 그것이 뭐예요? 생명의 근원이 이에서 남이니라. 아멘. 즉 무슨 이야기냐면 하나님과 바르게 건강한 관계를 계속 유지해 나가기 위해서 우리의 영적인 마음을 지키는, 이 영적인 마음을 지키는 수고와 노력이 저와 여러분들에게 일어나야 한다는 겁니다. 이것을 지키는 것이 매우 중요하다고 성경은 이야기하고 있습니다. 그런 수고와 노력이 뭐예요? 우리의 마음을 지키는 것이 하나님의 말씀을 가까이 하고 주님 앞에 나와 예배하고 그리고 기도의 생활하며 우리의 삶을 경건하게 만들어가는 것입니다. 그 노력이 우리에게 매우 중요합니다. 왜지요? 갑자기 어려움이 닥치고 고난의 순간이 몰려오고 또 지금처럼 코로나의 질병이 찾아올 때 영적으로 꾸준히 건강을 지켜온 사람과 그렇지 않은 사람은 이럴 때 어떻게 돼요? 확연히 구분이 되더라는 겁니다. 결국 영적 신앙생활을 시작하면서 우리가 얼마나 자신을 지금까지 잘 지켜왔느냐의 문제가 바로 영적 건강의 문제입니다. 신앙생활에서 얼마나 자신의 생각을 거룩하게 하고 또 자신의 생각을 복되게 하고 그리고 또 자신의 생각을 긍정적으로 하고 무엇보다도 자신의 마음을 그렇게 잘 지켜왔느냐 하는 것이 우리 신앙인들에게는 가장 중요한 문제라는 거죠. 우리가 10년, 20년 교회를 다녀도요, 영적인 신앙생활의 훈련을 게으리 했다면 결국 우리의 믿음과 신앙은
이 모래 위에 세워진 집과 같은 겁니다. 무슨 얘기예요? 언제 무너질지 모른다는 그런 이야기입니다. 그래서 신앙생활의 훈련은 우리가 평소에 하나님 말씀을 읽고 또 묵상하고 또 하나님을 알아가는 자리에 나와 함께 공부하고 또 기도의 자리에 나가 자신을 거룩하게 하고 그리고 그 말씀대로 복되게 선하게 살아가기를 노력하는 겁니다. 이 신앙생활의 훈련이 꾸준히 쌓여서 결국은 신앙 영적 이 건강을 누리게 된다는 거죠. 그렇기 때문에 영적인 건강은요 하루아침에 이루어지는 거예요? 아니죠. 그렇죠? 하루아침에 이루어지는 것이 절대 아닙니다. 꾸준한 훈련을 통해서 이루어집니다. 지속적인 훈련을 통해서 이루어집니다. 또 한결같은 훈련을 통해서 이루어진다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 저는 이 TV 프로를 잘 보지는 않습니다. 보는 게 몇 가지밖에 없는데 근데 예전에 TV 프로에서 이 텍사스 레인저 이 야구 구단에서 우리 한국 선수로 이 선수 생활했던 추신수 선수라고 있는데 그 추신수 선수가 어떤 프로그램에 출연한 적이 있다고 합니다. 근데 이 추신수 선수가 경기가 있던 없던 매일 아침 매일 새벽에 같은 시간에 일어나서 운동을 나가는 겁니다. 그래서 리포터가 그 이유가 뭐냐고 물어봤더니 그 이유가 뭐냐면 평소에 이렇게 운동으로 몸을 만들어 놓지 않으면 좋은 경기를 할 수가 없다는 이유에서입니다. 몸을 만들어도 때로는 경기할 때 힘이 드는데 몸을 만들어 놓지 않으면 아예 경기를 할 수가 없다는 거예요. 그리고 한번 운동을 놓치면 원래 몸을 만드는데 더 많은 고통과 시간이 걸린다는 겁니다. 이 근육 운동을 하는 사람들도 마찬가지입니다. 규칙적으로 운동을 합니다. 왜요? 하루라도 운동을 안 하면 근육이 막 줄어드는 것, 슈링크 되는 것이 그냥 눈에 보인다는 거예요. 그리고 빠진 근육을 다시 만들려면 더 힘들어진다는 겁니다. 그래서 열심히 규칙적으로 운동을 하죠. 여러분, 마라톤 선수가 몇 킬로를 뛰죠? 경기에서 42.195킬로를 뜁니다. 엄청난 거리를 뛰는데 이 거리를 뛰기 위해서 매일 선수생활 은퇴하기 전까지 매일을 10km에서 20km를 지속적으로 꾸준히 달린다는 거예요. 평소에 이렇게 꾸준히 뛰는 훈련이 없으면 정말 시합에 나가서는 절대로 그 42.195를 완주할 수가 없다는 겁니다. 무슨 얘기예요? 건강한 영적 생활을 하는 것도 마찬가지입니다. 성경 공부를 통해 꾸준히 하나님 말씀을 훈련받는 겁니다. 그래서 하나님을 배우고 하나님을 알아가는 겁니다. 지속적으로 하나님 말씀을 읽고 묵상합니다. 그래서 삶에서 하나님 말씀을 실천하는 겁니다. 또한 한결같이 말씀의 자리, 예배의 자리, 기도의 자리에 나와 있는 겁니다. 몸이 아파도 피곤해도 세상의 일로 바쁜 일이 생겨도 심지어 코로나가 터져도 말씀의 자리, 기도의 자리를 지키는 겁니다. 분명한 것은 뭐냐면요. 그런 성도님들은 어떤 시험이 와도 그 시험을 담대하게 헤쳐나가는 것을 보게 된다는 거죠. 아멘? 분명한 것은 또 어떤 세상의 유혹이 몰려와도 그 유혹들을 결국은 그 성도님들은 물리치더라는 거죠. 하나님의 십자가를 붙들려라는 거죠. 그래서 마음을 지키고 또 신앙을 지키고 그래서 결국 구원을 잃어버리지 않고 또 주님의 교회를 그리고 천국을 지켜나가는 것이 바로 훈련된 주님의 제자의 성도의 모습이라는 것을 우리는 기억해야 한다는 겁니다. 제가 16년간 한 자리에서 이 담임 목회를 하면서 보니까 매 학기마다 성실하게 그리고 한결같이 성경 공부의 자리에 나와서 말씀으로 훈련을 받은 성도님들, 우리 성도님들은 대부분 훈련을 받아요. 그렇죠? 얼마나 감사한지 몰라요. 또 기도의 자리에 나와서 꾸준히 기도의 훈련을 쌓아간 우리 성도님들, 어떤 상황과 환경에도 흔들리지 않더라고요. 아멘? 어려운 교회들이 많은데 우리 교회 흔들리지 않더라고요. 아니, 믿음이 더 견고하게 되는 것을 저는 보게 됩니다. 더 성장하는 모습을 보게 되더라는 겁니다. 이것이 얼마나 은혜인지 모릅니다. 우리 사랑하는 성도님, 영적 훈련에는 누누이 말씀드리지만
여기까지가 없습니다. 그렇죠? 여기까지 그런 게 없어요. 또 영적 건강은 단 한 번으로 이루어지는 것이 아니라는 것을 말씀드렸습니다. 성경 말씀이 계속해서 쌓이고 또 예배 가운데 말씀을 듣는 훈련이 지속적으로 쌓이고 또 기도의 훈련이 한결같이 쌓이고 또 쌓일 때 우리는 영적 건강을 지켜나갈 수 있게 된다는 겁니다. 신앙생활에서 여기까지 해버리면 결국 거기서 어떻게 돼요? 끝나버리는 겁니다. 아무런 변화도 성장도 기대할 수가 없는 거죠. 구원도 장담할 수가 없는 겁니다. 그러다가 갑자기 코로나 같은 어려움이 부딪히면 그냥 영적 건강이 무너지는 것은 순간이더라는 거죠. 세상 풍파를 이겨나갈 수 없게 되는 거예요. 그래서 하나님을 믿는 그리스도인들은요, 이 육체의 건강도 중요하지만 영적인 건강을 지켜나가는 것이 중요하다는 것을 반드시 기억해야 됩니다. 아멘. 이 서론이 조금 길어졌는데 오늘 본문을 보면 바로 이 건강을 잃어버린 한 여인이 등장하기 때문입니다. 오늘 본문 25절 말씀을 보니까 어떤 여인이 등장해요? 25절 말씀에 12해를 혈루증으로 알아온 한 여자가 있어. 오늘 본문 말씀에 12해를 혈루증을 앓은 한 여자가 등장합니다. 여기서 12년 동안 혈루증을 앓았다는 것은요, 여러분, 단순히 육체적인 고통만을 이야기하는 것은 아닙니다. 우리가 구약 성경에 있는 레위기, 특별히 레위기 15장 말씀을 쭉 읽어 나가보면요, 이 혈루증은 종교적으로도 철저히 소외당하는 그런 질병이었습니다. 무슨 이야기냐면 혈루증은 성전에 함부로 들어갈 수 없는 아주 부정한 병이었다는 거죠. 다시 말하면 오늘 본문에 등장한 이 여인은요, 육체적인 건강뿐 아니라 영적인 건강까지. 왜요? 주님 앞에 성전에 마음대로 갈 수가 없잖아요. 이 영적인 건강까지도 모두 잃어버린 사람이라는 것을 우리는 알게 되는 겁니다. 그런데 더 나가서 오늘 본문 말씀 26절을 한번 봅시다. 26절을 보니까 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였을 때 아무 효험이 없고 도리어 더 중하여졌던 자에, 이렇게 말씀하고 있습니다. 여러분, 무슨 이야기예요? 그냥 단순히 육체적으로 또 정신적으로 영적으로만 아픈 것이 아니라 이 병 때문에 모든 것을 다 잃어버렸다는 그런 이야기입니다. 그 질병 때문에 기쁨도 잃어버리고 그 병 때문에 건강도 잃어버릴 뿐만 아니라 가정도 잃고 관계도 잃고 돈도 잃고 더 나아가 영적 생활 예배까지 다 잃어버렸다 성경은 이야기하고 있습니다. 그런데 그런 절박한 상황 속에서 오늘 한 줄기 소망의 빛이 비추기 시작합니다. 그것이 뭐냐면 오늘 본문 27절 말씀을 보니까 27절 보세요. 27절을 보니까 예수의 소문을 듣고, 이 여인이 뭐를 들었다고요? 예수의 소문을 듣고. She heard about Jesus Christ. 그래서 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 우리 사랑하는 성도들, 모든 것을 포기하고 죽는 날만을 기다리던 그 여인의 귀에 예수님께 가면 어떤 병자라도 다 고침을 받는다라는 희망의 소식이 들려왔다는 겁니다. 예수님의 소문을 들었다는 겁니다. 결론부터 이야기하자면 가장 절박하고 긴박한 순간에, 가장 어렵고 낙심한 순간에, 가장 두렵고 연약해진 순간에 우리를 일으킬 수 있는 능력은, 우리를 살릴 수 있는 힘은 세상의 소문이 아니라는 겁니다. 세상을 듣는 귀가 아니라는 겁니다. 세상을 따라가는 발이 아니라는 겁니다. 세상을 만지는 손이 아니라는 거예요. 바로 예수 그리스도의 소문을 들어야 한다는 겁니다. 예수님의 말씀을 듣는 귀가 되어야 한다는 거예요. 예수님께 나가는 발이 되어야 하는 겁니다. 예수님만 만지는 손이 되어야 합니다. 바로 예수님을 들을 때, 예수님께 나가는 발이 될 때, 그리고 예수님을 만지는 손이 될 때, 그것이 결국은 생명이 되고 능력이 되고 기적이 되고 그래서 축복이 된다는 것을 성경은 오늘 저와 여러분들에게 말씀하고 있는 겁니다. 그래서 오늘 본문에서 우리가 특히 주목해야 될 부분이 있는데,
그 특히 주목해야 할 부분, 첫 번째 부분이 뭐냐면 바로 어떤 사실이에요? 예수님께 나아가는 것을 주저하지 않아야 한다는 겁니다. 아멘. 이 여인이 예수님의 소문을 들었을 때 예수님께 가까이 나가는 것을 주저하지 않았다는 겁니다. 무슨 얘기냐면요, 당시의 율법에는요, 혈루증을 앓는 사람은 다른 사람에게 가까이 갈 수 있었어요, 없었어요? 절대 없었습니다. 그래서 예수님을 만나기 위해서 사람들 사이로 나간다는 것은 어떤 거예요? 돌에 맞아서 죽을 수도 있다는 말입니다. 다시 말하면 예수님을 만나기 위해서 큰 위험을 감수해야만 했다는 겁니다. 돌에 맞아 죽을 각오를 해야만 했다는 거죠. 그런데 이 여인이 주저하지 않았습니다. 주님 앞에 나갔습니다. 이 여인이 왜 그렇게까지 하면서 예수님께 나가려고 했을까요? 우리는 그것을 생각해 봐야 돼요. 지금까지 세상의 끈 붙들고 왔는데 아무 소용이 없다라는 것을 깨달았어요. 26절 우리 봤잖아요. 많은 의회들에게 돈 다 허비하고 권력 짓고 정말 의사 잡고 가족 잡고 세상에 끈 붙들어 왔는데 아무 소용이 없더라는 거예요. 어디 나를 행복하게 해줄 손 없을까? 누구의 손을 붙들면 힘을 얻을 수 있을까? 하면서 그렇게 살아왔다는 겁니다. 그래서 조금 전에 말씀드린 대로 의사의 손 붙잡기도 하고 권력의 손 붙잡기도 하고 물질의 손 붙잡기도 하고 부모의 손, 자식의 손, 친구의 손 다 잡아봤는데 결국 자신을 구원해 줄 수 있는 손이 이 땅에는 없더라는 것을 깨닫게 되었다는 겁니다. 이 여인은 부모님으로부터도 버림받았습니다. 재산도 다 잃었습니다. 가난한 몸이 되었습니다. 친구들도 다 떠나버리고 없었습니다. 혈루증으로 고통받던 이 여인은 결국 빈손이었다는 겁니다. 사랑하는 성도님, 우리가 기억해야 될 것은 세상에서 아무리 좋은 손을 붙잡았다 할지라도 그것 때문에 예수 그리스도의 손 붙잡지 못하면 그것만큼 불행한 것은 없습니다. 세상 사람들은 화려한 옷을 붙들기 원합니다. 힘 있는 옷 붙들기를 원합니다. 물질의 옷 붙들기를 원합니다. 하지만 그것 때문에 예수 그리스도의 옷자락 붙들지 못하면 우리는 평생 불행한 사람이 되는 겁니다. 잠시 세상의 옷 붙들고 행복해야 할 수 있습니다. 하지만 우리의 손은 결국 빈손이 되어야 됩니다. 빈손으로 왔다가 빈손으로 가는 인생이기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리가 붙잡아야 하는 옷은 예수 그리스도의 십자가 옷이 되어야 한다는 거예요. 왜요? 예수 그리스도의 옷자락 붙들기만 하면 구원함을 얻습니다. 붙들면 회복과 치유의 역사가 일어납니다. 붙들면 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 됩니다. 붙들면 하늘문이 열리는 놀라운 신비를 경험하게 된다는 거죠. 결국 예수님의 옷자락 붙들면 어떻게 된다고요? 오늘 본문 34절 말씀 한번 보시죠. 예수님의 손 옷자락 붙으니까 뭐라 그래요? 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 뭐하였다고요? 구원하였어. 평안히 가라. 내 병에서 놓여 건강할지. 아멘. 예수 그리스도의 손 붙잡았더니 구원함을 받았어요. 붙드니까 이 세상에 줄 수 없는 평안함이 찾아오는 것. 우리 사랑하는 성도님, 왜 우리의 삶이 때로는 기쁘지 않을까요? 왜 우리는 구원받은 자녀로서 이 땅에서 평안을 누리며 살아가지 못할까요? 아니, 평안은커녕 왜 아직도 코로나 같은 두려움 속에서 벗어나지 못할까요? 마스크 뒤에 숨어서 이 핑계 저 핑계 대면서 그렇게 살아가야 할까요? 오늘 본문을 보면서 저는 깨달았습니다. 왜냐하면요, 우리가 지금 아직까지도 세상에 엉뚱한 옷자락 붙들고 있기 때문이라는 겁니다. 아멘. 여러분, 교회는 뭐예요? 주님의 몸이잖아요. 그렇죠? 주님의 몸이 교회니까 교회는 주님의 몸입니다. 그렇기 때문에요, 우리가 교회에 오면 주님의 이 몸, 교회, 이 몸을 감싸는 옷자락들을 우리는 발견해야 됩니다. 아멘. 그것이 구원의 옷자락입니다. 그것이 능력의 옷자락입니다. 그것이 사랑의 옷자락, 용서의 옷자락, 긍휼의 옷자락, 섬김의 옷자락입니다. 그것 붙들고 세상으로 나갈 때 평안히 나갈 수 있게 된다는 것. 어떤 상황에서 평안을 회복하게 되는 것.
기쁨을 회복할 수 있다는 겁니다. 그래서 다시 한번 34절을 보니까 예수께서 이르시되 너 내 옷자락 잡았구나. 따라 내 믿음이 너를 어떻게 했다고요? 구원하였으니 평안히 가라. 내 병에서 놓여서 이제부터 건강할지어다. 아멘. 그 건강을 얻어서 구원을 이루고 그 건강을 얻어서 평안을 전하고 그런 그리스도인이 되라라고 주님 말씀하고 있다는 겁니다. 결국 예수님 옷자락 붙드는 것이 믿음입니다. 예수님 옷자락 붙드니까 구원이 있고 붙드니까 바로 평안이 있게 되었다는 겁니다. 우리 사랑하는 성도 여러분, 그래서 오늘 본문에서 우리가 주목해야 될 두 번째 것이 있습니다. 옷자락을 붙들었는데 이 두 번째 부분이 뭐냐면 한번 봅시다. 두 번째가 예수님께 둘러선 많은 사람들이 있다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 여러분, 이 사진이 뭐냐면 이 그림이 바로 오늘 혈루증 앓은 여인에 대해서 이 화가가 그린 그림이에요. 그림. 무슨 이야기냐면 지금 많은 사람들 가운데 둘러서 계신 예수님은요, 이 여인이 자신의 옷자락을 만지기 전에도, 그렇죠? 전에도 어때요? 수많은 사람들로부터 어떻게 해요? 부딪힘이 있었을 겁니다. 저 보세요. 많은 사람들이 둘러쌌으니까 가는 곳곳마다 사람들과 부딪혔다는 거예요. 한 여인이 와서 옷자락을 만지기 전까지 계속해서 옷자락도 스치고 부딪히고 했을 겁니다. 그래서 오늘 본문 31절, 30절과 31절을 보면 우리 본문에 나와 있는 거예요. 제가 그냥 읽어드릴게요. 시간 관계상. 예수께서 그 능력이 자기에게 나간 줄 곧 스스로 아시고 무리들 가운데 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷자락을 손을 대었느냐 하니 제자들이 여짜오되 무리가 둘러싸 에워싸 미는 것을 보시며 누가 내 손에 옷을 대었느냐 그렇게 물으시나이다. 무슨 얘기예요? 이 사람이 이렇게 많은데 지금 계속 부딪히고 있는데 누가 옷자락인지 어떻게 압니까? 라고 지금 제자들이 이야기하고 있습니다. 무슨 말입니까? 예수님이 지금 앞사람과도 부딪히고 뒷사람과도 부딪히고 옆사람과도 부딪히고, 하지만 중요한 것은 그 사람들과 부딪힐 때 성경은 아무런 변화가 없었다라고 이야기하고 있습니다. 아예 언급하지도 않는다는 겁니다. 예수님의 앞뒤 좌우에서 서 있던 사람들은 예수님과 부딪히고 또 예수님의 옷자락이 여러 번 그들의 몸에 닿았을 것입니다. 그런데 그들에게는 아무런 변화가 없었다는 것을 우리는 주목해야 한다는 겁니다. 무슨 이야기입니까? 우리 인생에는 너무나 의미 없는 부딪힘이 많이 있다는 이야기입니다. 예수님 주위에 아무리 오래 머물러 있어도, 주님 앞에 나와 예배하는 가운데 아무리 오랜 세월 머물러 있어도 진정 우리의 마음이 주님을 간절히 찾지 않는다면, 진정 우리의 심정이 주님을 갈급해하지 않는다면 아무런 구원의 기적이 저와 여러분들에게 일어나지 않는다는 것을 오늘 말씀은 경고하고 있습니다. 진정한 구원을 이룰 수가 없다라고 말씀하고 있는 겁니다. 주님 앞에 나올 때 그래서 갈급한 심정이 저와 여러분들의 마음 가운데 있어야 한다는 겁니다. 은혜를 사모하는 마음이 있어야 한다는 겁니다. 우리가 예배에 나올 때도 마찬가지입니다. 정말 은혜를 사모하는 마음으로 나와야 됩니다. 그래야 은혜를 받을 수 있어요. 아무리 오늘 설교가 이상해도, 아무리 오늘 설교가 이해가 안 된다 이렇게 하더라도요, 내가 은혜 받겠다라는 심정으로 나오면 어떻게 해요? 은혜가 강같이 흘러가는 거예요. 우리 심령 가운데 은혜 받는 심정으로 주님 앞에 나오면 은혜가 넘쳐날 줄 저는 믿습니다. 그때 우리는 진정한 주님의 음성을 들을 수가 있는 겁니다. 누가 내 옷에 손을 대었느냐. 하나님이 나를 만져주시는 겁니다. 누가 내 옷에 손을 댔어? 꾸짖는 것이 아니라 누가 내 옷에 손을 대었느냐. 위로하시고 만져주시고 안아주시기 시작한다는 것. 하나님이 나의 형편을 보아주시는 겁니다. 세상으로부터 외면당한 내 모습을 주님이 알아봐 주시는 겁니다. 주님이 치유는 물론 구원과 평안을 주시겠다고 오늘 말씀하고 있습니다. 누가 내 옷에 손을 대었느냐. 우리는 이 시간
의미 없는 세상의 부딪힘에서 벗어나서 주님 앞에 나와야 됩니다. 병들어도 됩니다. 다른 사람이 무시해도 됩니다. 손가락질 받아도 됩니다. 자존심 상해도 됩니다. 주님 앞에 나오기만 하면, 마음으로 주님 앞에 나오기만 하면 구원의 역사가, 평안의 회복이 일어날 수 있다는 겁니다. 아멘. 주님, 내가 지금 고통의 멍에 벗으려고 주님 만났어. 영혼의 병이 너무 심해서 견딜 수 없어 주님 만졌어. 인생의 짐이 너무 무거워서 누구도 해결해 주지 못해 주님 옷을 내가 만졌습니다. 갈 길이 보이지 않아 주님 만졌습니다. 내가 살아야겠기에 주님 만졌습니다. 누가 내 옷에 손을 대요? 사랑하는 성도님, 우리가 주님 앞에 나올 때 몸만 가지고 나오지 말고 마음과 함께 나가야 합니다. 그래야 주님의 음성을 들을 수 있습니다. 누가 내 옷에 손을 대요? 이제 말씀 마치겠습니다. 이 5월은 가정의 달입니다. 다음 주면 우리가 마더스데이를 맞이합니다. 저는 오늘 이 말씀을 또한 여러분들의 가정 가운데도 적용하기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 혹시 주님을 모르는 가정이 이 자리에 있다면 지금 주님의 옷자락을 만져야 됩니다. 그래야 너와 내 집이 구원을 얻을 수 있습니다. 혹시 아픔이 있는 가정이 이 자리에 있다면 지금 주님의 옷자락을 만져야 됩니다. 그래야 진정한 평안의 회복이 일어나는 겁니다. 혹시 누구도 해결해 주지 못하는 지금까지 숨겨온 그 가정의 문제를 안고 고독의 눈물 흘리며 있는 가정들이 이 자리에 있다면 지금 주님 옷자락 만지기 위해 달려 나와야 됩니다. 그래야 슬픔이 변화해 기쁨이 되고 눈물이 변화해 웃음이 되는 놀라운 성령의 역사를 체험할 수 있게 되는 겁니다. 제발 몸만 나오지 마시고 마음과 함께 주님 앞에 나와야 됩니다. 왜요? 다시 한번 오늘 본문 34절 말씀 읽고 말씀 마치도록 하겠습니다. 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 내 병에서 놓여 건강할지어다. 아멘. 기도하겠습니다. 아직도 자존심 때문에, 아직도 손가락질 받는 것 두려워서, 아직도 세상에 무시당하는 것이 힘들어서, 아니 육체적인 병들어서 주님 앞에 나오는 것을 꺼려하는 분들 계십니까? 아직도 예수님 믿기가 힘들어서, 아직도 망설여져서 그렇게 주님 앞에 나오는 것 주저하고 계시는 분 이 자리에 있습니까? 주님의 옷자락 만나야 됩니다. 주님의 옷자락을 만져야 됩니다. 그 옷자락을 만져야 구원이 있고 평안이 있고, 그 옷자락 만져야 이제부터 건강하게 주님과 함께 동행할 수 있게 되는 거예요. 이 말씀과 더불어 기도하기 원하는 것은 오늘 이 시간 주님의 옷자락을 만지기 원합니다. 주님을 만지기 원합니다. 내 생각과 내 경험과 내 모든 것 다 내려놓고 오늘 이 시간 주님의 옷자락 만지며 회복의 역사를 경험하기 원합니다. 구원의 감동을 체험하기 원합니다. 하나님 도와주세요. 우리 간절한 마음으로 기도하며 나갈 수 있는 복된 이 시간이 되기로 기도하겠습니다. 주신 아버지 하나님의 은혜와 사랑을 참으로 감사합니다. 하나님 주의 말씀을 통해 아버지 하나님 저희들에게 아버지 하나님 주시고 아버지 하나님 다시 한번 주님을 만질 수 있는, 주님을 아버지 하나님 볼 수 있는 복된 이 시간을 주심을 참으로 감사합니다. 하나님 정말로 주님을 아버지 만난 놀라운 역사에 일어날 수 있도록 아버지 하나님 인도하여 주옵소서. 신령 가운데 다시 한번 주님을 아버지 하나님 간구하고 부르짖을 수 있는 귀한 아버지 하나님 될 수 있도록 주님을 만나야 됩니다. 주님을 만나야 됩니다. 그 옷자락을 만질 때 구원이 있어요. 그 옷자락을 만질 때 능력이, 그 옷자락을 만질 때 아버지 하나님 아직도 세상에 붙들고 세상의 옷자락 붙들고 살아가지 않고 주님께서
주 발 앞에 무릎 꿇고 그 사랑에 나아가네. 어떤 말도 그 어떤 소리도 그 발 앞에서 잠잠해지네. 주 나의 사랑 그 밤에 앉아 내 모든 기도는 사랑의 은혜. 주의 옷자락 만지며 주의 두 발을 씻기며 주님 그 발에 힘만 주며 나의 왕을 놓으리. 주의 옷자락 만지며 주의 두 발을 씻기며 주님 그 발에 힘만 주며 나의 왕관을 주의 옷자락 만지며 주의 옷자락 만지며 주의 두 발을 씻기며 주님 그 발에 힘만 주며 나의 왕관을 놓으니. 주의 옷자락 만지며 주의 두 발을 씻기며 주님 그 발에 힘만 주며 나의 왕관을 놓으리. 우리 시간 기도하겠습니다. 주신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사합니다. 하나님 아버지, 저희가 오늘 이 시간 주님의 옷 붙잡기 위해서 그 옷자락 붙들기에 이 자리에 나왔습니다. 주님의 몸된 교회에 나와 주님께서 지금 감고 계신 그 주님의 옷자락, 용서의 옷자락, 사랑의 옷자락, 긍휼의 옷자락, 자비의 옷자락, 섬김의 옷자락, 그 옷자락 붙들기 위해 이 자리에 나왔습니다. 놀라운 회복의 역사가 일어나길 원합니다. 놀라운 구원의 역사가 일어나길 원합니다. 놀라운 평안의 회복의 역사가 일어나기를 진심으로 원합니다. 오늘 이 시간 주님 앞에 나올 때 빈손으로 나오지 아니하고 주님께서 주신 것 중에 그 일부를 베어 주님 앞에 봉헌합니다. 주님, 드리는 손길이 복된 손길임을 날마다 기억하면서 주님의 큰 축복을 세상 끝나는 날까지 누리며 주님의 나라를 위해서 달려가는 귀한 손길 될 수 있도록 주께서 은혜 위에 은혜로 함께하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 교회여 일어나라. 주께서 부르시니 두려움과 심에 내려놓고 교회여 일어나라. 교회여 일어나라. 주께서 보내시니 우리를 부르시 삶의 자리에서
사랑과 성령님의 감화 감동 교통하심의 은혜가 우리가 빈손임을 인정하며 주님의 옷자락 만질 때 놀라운 구원의 역사가, 놀라운 평안의 회복이, 놀라운 주님의 천국이 임하는 것을 깨달으며 어떤 상황 속에서도 주님의 옷자락 놓치지 않고 붙들기를 원합니다. 다짐하며 주님과 평생 동행하기를 원하는 고개 숙인 모든 주님의 사랑하는 권속들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원드리옵나이다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 감사합니다. 모든 예배 마쳤습니다. 하나님께 영광을 드립니다.